ఏ హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రంజిత్ ఆన్ వీల్స్. ఇంకా మనకు భూసాన్ అయితే 120 కిలోమీటర్ల దాకా ఉన్నది అండ్ మనమైతే వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇగో ఇక్కడ ఒక మంచి రైస్ ఫీల్డ్ అయితే కనుక ఉంటుంది. ఇందులో కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ అయితే తీశాను. ప్రతిసారి మ్యూజిక్ ఎందుకని చెప్పేసి ఈసారి మీకోసం అయితే మంచి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, చాలా నచ్చింది. ఇక్కడ చాలామంది టూరిస్టులు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి. ఇంకా రైడ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Trust. ఫీల్డ్లో ఎలా ఉన్నది? సూపర్ ఉంది కదా డ్రోన్ షాట్ మాత్రం. అయినో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉందని తెలుసు. వీళ్ళు ఎవరో సైక్లిస్టులు నా ముందు పోతాండు. ఒక్కడే సేమ్ నా అలాగనే లగేజ్ పెట్టుకొని పోతాండు. ఓహో, సేమ్ బ్యాగ్స్, సేమ్ కథ కార్ఖానా. చలో. ఓ మై గాడ్, అమ్మాయి. Oh, hi. Hi. Where are you from? United States. Huh? United States. United States? Oh, I'm from India. I see that. Uh-huh. You are coming from? Coming from. Where do you mean? Like where do you start this ride? Oh, Seoul. Seoul? Yeah. Oh. Uh-huh. Almost there. You are going to Busan? Yeah. I'm gonna camp tonight, then I'm gonna go to Busan tomorrow. Okay, where do you want to like camp? There's a campground. Okay. I do the same. There's a campground up here. Yeah, I'm coming from India, Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, China, Japan, Wow. Korea. I started this ride in Busan. You're like the first person I've talked to in like 3 days. Oh, really? I haven't seen anybody. And no, if I do see people, they don't speak English. Oh yeah, almost. So, yeah. But yeah, the Miryang campsite, I was gonna go there. Okay. Yeah. I think it'll take me like an hour and a half, maybe more. Uh-huh. Yeah, I do the same actually. Almost I am staying in campsite. Okay. Camping, not camping tent, wherever I get like place and washrooms, then I'll stay there. The first 2 days it rained the whole time. Yeah. I got a hotel. Uh-huh. And then the third night, I stayed at like a biker house. Uh-huh. It was really nice. Uh-huh. It's like somebody's house where they rent out the rooms. Uh-huh. And then last night, where I was staying seemed kind of scary, Uh-huh. so I got a hotel also. Oh. I didn't want to camp. Okay. But I feel like if you're a woman by yourself, it's kind of scary. But this is like the safest country, maybe. That's true. Yeah, but it's. that doesn't. Uh-huh. I don't know anybody. Uh-huh. And I don't know the language. Uh-huh. And it makes me nervous. So Yeah. if I don't feel safe,
But I think I will camp tonight because Yeah, me too. there's a campground that because I can't carry enough water. That's the other problem. To camp just like anywhere. So yeah. If I get the place like if I usually I'm staying in parks. Oh, parks. So safest and they have toilets and yeah, I'm a YouTuber. Oh yeah, I see you have a. 잠시 후 9시 방향 왼쪽 교량 진입입니다. Are you gonna go to the US? Yeah. Yeah. And I live in Colorado, so if you live in Colorado. Oh, you are living in Colorado? Yeah. సో తను వచ్చేసి యూఎస్ నుండి కొలరాడో అంట. ఒకవేళ యూఎస్ వస్తే కంపల్సరీ కలుద్దాము అక్కడికి రా అని చెప్పేసి అయితే అంటుంది. అండ్ తను కూడా నాలాగే క్యాంపింగ్ సైట్లో అయితే ఉంటుందట. క్రేజీ కదా. సో బ్యూటిఫుల్. అమ్మాయి ఒక్కతే రైడ్ చేస్తుంది. యూఎస్లో కూడా చేసింది, ఇక్కడ కూడా చేస్తుంది. డైలీ ఆల్మోస్ట్ 4 కిలోమీటర్లు రైడ్ చేస్తుంది. రియల్లీ చాలా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి. 600 కిలోమీటర్స్ రైడ్ చేస్తుందంట కొరియాలో. ఇంకా నెక్స్ట్ జపాన్ వెళ్ళిపోద్దంట. మౌంటనీర్ అంట, హైకింగ్ అవి కూడా చేస్తాడంట. రియల్లీ గ్రేట్. సో తను ఏమంటుందంటే ఎక్కడన్నా నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ దొక్కలేను, ఎక్కడైనా క్యాంప్ వేసుకుందాము ఆగి అని చెప్పేసి అని అన్నది. సరే అని చెప్పేసి చెప్పాను నేను కూడా. ఎక్కడైనా రివర్ సైడ్ చూద్దామని అన్నది. సో దట్ యా. సో ఈవిడ వచ్చేసి ఒక క్యాంపింగ్ ఏరియాని అయితే సజెస్ట్ చేసింది. అండ్ అక్కడికి వెళ్దాము అని అన్నది. ఒక 10 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వచ్చేసి ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ పే చేసి మనం ఉండాలి. యూజువల్లీ మనం ఎప్పుడు పే చేయము, ఇక్కడ మాత్రం పే చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు సపరేట్ క్యాంపింగ్ ప్లేస్ ఇస్తారు. సో ఆ క్యాంపింగ్ ప్లేస్లోనే ఉంటాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పే అన్నట్టు. అండ్ నాకు ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి, ప్రాపర్గా అన్నీ సజెస్ట్ చేస్తారు. బట్ నాకు ఒక్కటి ఏంటంటే ఫుడ్ తినలేదు నేను అర్లీ మార్నింగ్ నుండి. అప్పుడు తిన్న కేక్ తప్ప ఏం తినలేదు. సో ఈమెతోటి దగ్గర 40 కిలోమీటర్లు రైడ్ చేశాను. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ గుడ్ ప్లేస్, సరే గుడ్ ఫుడ్. యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత మండుతుందంటే కడుపులో, ఇంకా నేనైతే దంచి కొట్టేస్తా ఫుడ్ను. ఫుల్ ఆకలి అవుతుందిరా. మై గాడ్. సో ఫైనలీ వీ గాట్ ఏ ప్లేస్ టు స్టే హియర్. అండ్ ఇద్దరం ఇక్కడే క్యాంప్ వేసుకుంటాము. మరి వాటర్ ఎక్కువైతే ఏంటో పరిస్థితి నాకు తెలియదు. తెలిసి నైట్ అంతా వర్షం ఉంది.
ఫైనలీ క్యాంపింగ్ అయితే వేసేసాము అండ్ షీఈస్ కుకింగ్ సంథింగ్ రామెన్ రైట్ రామెన్. సో రామెన్ అయితే తను కుక్ చేసుకుంటుంది. నాది వచ్చేసి ఇంకా నా దగ్గర కూడా కొన్ని నూడిల్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ అవి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నూడిల్స్ నావి. సో అవి నేను కుక్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ హంగ్రీ రియలీ. సో ఫైనలీ నేనైతే ఒక వంట చేసుకున్నా. సో ఈమె టెంట్ వచ్చేసి ఇది. నాకు ఇదే షాక్ అవుతున్నా, ఈమె టెంట్ ఇంత చిన్నగా ఉంది, ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. అండ్ నేను చేసుకున్న ఫుడ్ వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫుడ్. ఓకే సో ఇవి రైస్ నూడిల్స్, వీటితోటి కానియాలి నేను. ఇది ఎట్లనో ఒక అట్లా ఉంటుంది ఇక అనుకోండి మీరు. చూడండి ఇది మన ఫుడ్. ఇక హ్యావింగ్ ఇవాళ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫుడ్ వెళ్ళండి, ఫాస్ట్గా తినాలి ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ కదా. ఇంక ఇది అవ్వలేదు, వెయిట్ చేద్దాం. Oh, so okay. What is that black thing? There's okay jacket. Oh. Oh, bug man. You will like close all the thing. Closed, right? Yeah, it's Closed. Oh my goodness. mountain park thing where you can't camp in tents, you can only use these. But they're also just very small. Where? Where? In Colorado. Colorado. Oh my god, great అసలుకి. మై గాడ్, ఫుల్ వర్షం ఉన్నది, బయట పడుతుంది. అండ్ టెంట్ మొత్తం ఇక చూడండి ఊగుతుంది దుమ్మడ. అమ్మ కష్టమేరో ఇవాళ నైట్. గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంకా నా పరిస్థితి అయితే పక్కన ఆమె టెంటు, ఒక సింగిల్ టెంటు, లేక అది టెంటులా కూడా లేదు, స్లీపింగ్ బ్యాగ్లా ఉంది. ఎట్లా వండుకుంటుందో ఏమో అసలు. కానీ క్రేజీ అసలు అది. కానీ గ్రేట్, ఒక అమ్మాయి అలా వచ్చి అలా క్యాంపింగ్ చేసుకుని అలా బయట పడుకోవడం, ట్రావెల్ సైకిల్ పైన వేయడం,
క్రేజీ. కానీ ఆమె జస్ట్ పార్ట్ టైం లాగానంట, ఒక 600 కిలోమీటర్స్ అంతే, మళ్ళీ సైక్లింగ్ చేయదంట. ఇది రెండో కంట్రీ అని అన్నది కదా. ఓకే, ఎనీవే నైట్ ఏమన్నా అప్డేట్స్ ఉంటే చెప్తా, లేకుంటే గుడ్ నైట్.